प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे पुणी थे आपण मानकु आजिर हे पवित्र उपासना को स्वागत जनाए। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। आज को प्राय 17 सप्ताह हलाणी आमने ईश्वरंकर मंदिर रे बसी उपासना न करि पारिले मध्य आमने कटकोडिया बाप्टिस्ट मंडली द्वारा प्रस्तुत एही ऑनलाइन उपासना माध्यम रे एकत्रित होई पारुअछु। प्रिय बंधु माने आसंतु प्रभुंकर धन्यवाद करू करू आमने तांको सानिध्य मध्य को जीवा प्रार्थना करिबा। प्रेममय प्रभु आमे धन्यवाद देउछु ए सुंदर दिन पाई। आउ एक उपासनार दिन प्रभु आमान को देखिबा को देलो, तेणु आमे धन्यवाद देउछु। प्रिय प्रभु जगतर चारिआडे प्रभु भय और आतंक मध्यरे आज जगतवासी प्रभु भयभीत थिला बेले तुमे आमान को सुरक्षित रखिअछ, तेणु धन्यवाद देउछु। आज आमर देश आम राज्य आम सहर प्रभु आमर संप्रदाय मध्य प्रभावित होइछि। आउ प्रभु एही महामारी रे संक्रमित होई चलीछि। प्रार्थना करूछु तुमे सुरक्षा देउछ बोली धन्यवाद देउछु। एही समय रे जो माने असुस्थ अवस्था रे अछंती से मान को सुस्थता दियो, जो माने दुख कष्ट रे अछंती से मान को आशीर्वाद करो, जो माने प्रभु आउ समस्या मध्य दे अभाव मध्य दे अशांति मध्य दे जाउ अछंती से मानकर समस्त किछि प्रभु शांति दूर करि दियो। मंगलमय प्रभु तुम सानिध्य मध्य रे बसी तुमर गौरव प्रशंसा करू करू आज वाक्य दे मध्य आम को कथा कुह। गौरव महिमा संभ्रम तुमे पाओ बोली प्रिय प्रभु जीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आसंतु आमने उपासनार प्रारंभ रे प्रभुंकर पाद तले बसी एक गीत गान करिबा। आनंद होई प्रभु प्रशंसा गाई, जेहेतु चिरस्थायी तांक कृपा अटई। जगत से आजरे कले दीतीरे, जेहेतु चिरस्थायी तांक कृपा अटई। समस्तंकु पालन करन्ति दिनो दिन, जेहेतु चिरस्थायी तांक कृपा अटई। अरण्य से आशीष कले याकूब वंश, जेहेतु चिरस्थायी तांक कृपा अटई। देखिया दुख को कोडो देले पुत्र को, जेहेतु चिरस्थायी तांक कृपा अटई। एणु गाइबा नीति तांक प्रशंसा स्तुति, जेहेतु चिरस्थायी तांक कृपा अटई। कटकोडिया बाप्टिस्ट मंडली अनुरोध रक्षा करी आम मध्य प्रभुंकर प्रिय दास आचार्य तुषारकांत बेहरा आम मध्य अच्छा, तेणु प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे तांको स्वागत जनाए। से महाशय आसबे पुणे आज मंडली को ईश्वरंकर वाक्य प्रदान करिवे। आज पवित्र उपासना को आपण प्रत्येक स्वागत जनाए। प्रभु आम बहुत आशीर्वाद कर निश्चित भाव में सुस्थता देती, सुरक्षा रखिंट, से आम मैंने प्रभु निकट धन्यवाद और कृतज्ञ। ये विशेष भाव में मो मंडलीर सभापति संपादक कर्मकर्ता बृंद और मंडलीर सम्मानीय पालक
महोदय मानक मोर अंतरर शुभेच्छा ज्ञापन करे, हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करे मते ये सुजोग देइथिबा हेतु। प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर ये उपासना जो मनोनीत शास्त्रांश ताहा आपण माने पाई परिबे एवरी पुस्तक तार 10 पर्व, एवरी पुस्तक तार 10 पर्व तार 38 पद स्थान माने पाठ करिबा। एवरी 10 तार 38 आंभर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिब, किंतु जदि केही पश्चात पद हुए ताहाले आंभर आत्मा ताहाठारे संतुष्ट नुहे। आउ थरे मैं पढ़ुछि से प्रथम अंशटी, आंभर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिब। प्रभु आमान को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमाने वाक्य में जीवा पूर्व प्रभु निकट निजक समर्पण करिबा। हे मोर अत्यंत दयालु प्रेममय अत्यंत पवित्र परमेश्वर, समस्त समय तुम्हें आमान को सहवर्ती परमेश्वर हेइछ बोली तुम धन्यवाद करे। पिता, मनुष्य किए जे तुमर वाक्य भांगी पारे, ताहा तुमर पवित्र आत्मांकर द्वारा तुम्हें निजे भांगी परिवेषण कर। प्रति हृदय को तुम्हें अधिकार कर, पुणी तुम वाक्यर श्रोता मात्र न हो कार्यकारी होगापाई तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद कर। प्रार्थना शुणिछ, धन्यवाद यीशु नाम रे मागुछु, आमीन। ये भयंकर महामारी कोरोना समय आमाने समस्त जितेबाला विभिन्न भाव में चिंतित व्यतिव्यस्त अच्छु, से समय यही पदटी जे आंभर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिब, आंभर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिब। आज ये समय आमाने प्रसंग मध्य जीवा पूर्व मोर गोटे विषय मन पड़े जे बृहत मत्स्य गोटे प्रभु तैयारी कले, जहाँ जुनुस को निज उदर भितर से गिड़ीदेला। जुनुस मत्स्य उदर मध्य जुनुस रहिले, से मत्स्य उदर मध्य रहिले आड़े निनिबी तांकर अपेक्षा रही। किंतु आजिर जगत देखिए जे वर्तमान जो परिस्थिति से देखिए जे बृहत करुणा उदर भितर मंडली भितर रहिले। बृहत करुणा प्रभु एते बड़ है जहाँद्वारा कि मंडली ता भितर रहीगला। आउ मंडली सब बंद हो गला। अब आम ऑनलाइन उपासना करुँ विभिन्न भाव प्रभु टेक्नोलोजी को व्यवहार कर, किंतु यही मंडली को निनिबी आज अपेक्षार अच्छी जे केवे मंडली पुनर्बार शक्तियुक्त हम सुदृढ़ हम एवं से आनंदजनक परित्राणर सुसमाचार घोषणा करने पुनर्बार से बाहर की प्रस्तुत होगी आसो। निश्चय से दिन प्रभु आम जीवन में आणवे। आ प्रभु निश्चित से दिन पर मंडली को प्रस्तुत करुँच। प्रभुंर नाम धन्य हो। आज जो शास्त्रांश ताहा होछि जे विश्वास द्वारा बंचिब। आमानकर जीवन रे आम प्रत्येक जीवन रे विश्वास एक एपरी विषय जहाँकि आम जीवन रु जदि विश्वासी जीवन जदि विश्वास को आपण अलग करदेवे ताहा विश्वासी जीवन को आत्मिक भाव में मृत बोली आम घोषणा कर। मृत हो जाए आत्मिक भाव में आम प्रत्येक मृत हो जाऊ। जपरी शरीर निमंते निश्वास बिना शरीर मृत हुए, सेहीपरि विश्वास बिना आंतरिक पुरुष आत्मिक जीवन रे प्रत्येक आम मृत हो जाई थाओ। आपण मान विश्वास को आपण मान जदि आम देखा विभिन्न भाव में आपण मान देखो मार्क 10 पर्व में जो विषय लिखा जाए जे मार्क 10 पर्व में गोटे सुंदर कथा लिखा जाए जे जो स्थान रे आपण मान देखिए बाटी में अंधर कथा आ बाटी में अंधर कथा जो लिखा है बाटी में अंधर कथार लिखा है सी विथ लाउड वॉइस से बहुत जोरे चित्कार करी प्रभु डाकिला। लाउड वॉइस बहुत जो चित्कार कला प्रभु किंतु तार शेष देखिए ताकू कहा जाए जे तोर विश्वास तते सुस्थ करी अछि। आउ गोटे स्थान में जदि से समय देखिए जे लुक 7 पर्व में जड़े पापिष्टा स्त्री विषय लिखा जाए। आ पापिष्टा स्त्री एपटे बाटिमार लाउड वॉइस हो, पापिष्टा स्त्री साइलेंट एक्शन से किसी तार स्वर शुभुनी किंतु साइलेंट एक्शन हो, किंतु ताकू मध्य प्रभु कहले तोर विश्वास तते सुस्थ करी अछि। आ अनदर ओमेन जहाँ को आम समस्त भारी बहुत भल लगे से ओमेन को विश्वास को जे सी परमेश्वर को पाखर चोरी करने समर्थ होते। सी कहले केवल जब छुईदेवी तेरे मुझे चोरी करनेबी शक्ति को चोरी करते सी जड़े महिला जन एत जोर विश्वास था प्रभु कहले तोर विश्वास तते सुस्थ करी अछि। आउ प्रभु आमान को ये विश्वास आमान को जीवन में सबुठ बड़ विषय, कारण यही विश्वास द्वारा ही आमाने समस्ते कहीं विश्वास द्वारा आमाने सुरक्षित। मुझे आपण निकट में बाइबल किछिटा पद रखापी चाहे। रोमी तार 3 पर्व तार 22 पदरे यहीपरि लिखा जाए, अर्थात ईश्वरंकर जो धार्मिकता जीशुख्रीष्ट ठारे विश्वास करने द्वारा समस्त विश्वासी प्रति वर्ते, कारण कौन प्रभेद नहीं, कारण समस्ते पाप कर
ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ତାହା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେ ତାହା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଲ କୃଷରେ, ଆଉ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରେମ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ମିକତା ବର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ରୋମୀ ତାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମୀ ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 30 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଏ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଯାହା ବି ଯେପରି ବି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାର ରୋମୀ ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରିଭିଲେଜ, ଏଇ ସମ୍ମାନ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କହିଲେ ତୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଜିସାୟ ତାର 54 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ। ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଆମ୍ଭ ଦତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡିଜର୍ଭ କରୁନା, ଆମେ ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ କେହି ଡିଜର୍ଭ କରୁନା। କେହି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥାଇପାରୁ, ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ଥାଇପାରୁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷମତାରେ ଥାଇପାରୁ, ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ହେଇପାରୁ, ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସାଧାରଣ ହେଇପାରୁ, ଯାହା ବି ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳରେ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ପାଉଲ କହିଲେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଣନା କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେଇନି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ଆମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧାର୍ମିକତା ଆମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପଦଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 2 କରିନ୍ଥିୟ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଧାର୍ମିକର ଗୋଟେ ଜୀବନଯାପନ, ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଧାର୍ମିକର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନଯାପନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ମନେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଚାପ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଆଜି ଏପରି ଭାବରେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ହବକୁକ ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖାଗଲା ହବକୁକ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ହବକୁକ 3:17 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନୋହିବ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ ଖୁଆଡ଼ରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଗୋଠାରେ ଗୋରୁପଲ ନଥିବ ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି କାରଣ ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମି ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମି ଯଦ୍ୟପି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥାଏ ଆଜି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ କେମିତି ଏତେ ସବୁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏଫେସୀ 3 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିଷୟ ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଯେ କେବଳ ସେତିକି ତାହା ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୀତ ରଚକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 46 ପର୍ବ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 46 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ କାରଣ ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମମାନେ ହୁଏତ ଏଇ ସମୟକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ 2 ପଦଟିକୁ ମୁଁ ଲେଖେ ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ପର୍ବତଗଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ଅନେକ ପରିବାର ଅନେକ ସମସ୍ତେ এই ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ଅନେକ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ ତହିଁର ଜଳରାଶି ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଦରଦାମ ଯଦି ଆଜିର ଜଗତକୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ତା ଦରଦାମର ଗର୍ଜନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି ସବୁଆଡ଼େ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି ଇଆଡ଼େ ଇଏ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ ତହିଁର ପ୍ଲାବନରେ ପର୍ବତଗଣ କମ୍ପିତ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ଯେଉଁ ଧନୀ ଦେଶମାନେ ସେମାନେ ବି ତା ଦେହରେ କମ୍ପିତ ସେମାନେ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଚଳିତ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ଯେମିତି ହବକୁକରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବା ନା ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଫିଲିପି ତାର 4 ପର୍ବ ଫିଲିପି ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ଦାନ ସକାଶେ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ ପାଉଲ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ରେଗୁଲାର ଇନ୍ ଗିଭିଂ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ସକାଶେ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହିସାବର ଜମା ପାଖ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି ସେଥି ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ এই ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ଏହା ଏକ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜମା ପାଖ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜମା କରାଯାଉଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରାଯାଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଆମମାନେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନି ତ
ଏତେ ଏତେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସେ 15 ତାରିଖ ରବିବାର ପରଠାରୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାଳୟରେ ସେ ଏକାଠି ଆମେ ହେଇପାରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜମା ପାଖ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭାବିପାରୁ ଯେ କହୁଥାଇପାରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମ ଜମା ପାଖ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିଜ ଜମା ପୁଞ୍ଜି ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହୁଛି, ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀ 2 Corinthians ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜମା ପାଖ ଯେମିତି ଜଣେ ଯଦି LIC କରିଥାଏ, ଜଣେ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ବିଷୟ କରୁ ସେଟା ବି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜମା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏତେ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖାଯାଏ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋତେ এই ପଦଟା ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ନିଜର ଜମା ପାଖ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିଥାଏ। ଜମା ପାଖ ଯେ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଜମା ପାଖ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ এই ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, এই ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆଇବ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ। ଆଇବ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଶେଷରେ ସେ ଜଗତ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ସେ କଥା କହିଲେ 2 ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟ, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭୟାତୁର ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଯେମିତି ବି ହଉ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଏଥିରେ ଲେଖି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ରୋମୀ 8 ପର୍ବ ତାର 35 ପଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ବି ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ 37 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଆମେ ତାହା ଉପରେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। କାରଣ ସେ ତା ତଳପଦେ ଲେଖାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନ କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ର ଶେଷ ମୋର ସହିତ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ଦେଖିପାରିବେ। 2 ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଧାର୍ମିକର এই ଜଗତର ଯାତ୍ରା ପଥ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଛି। ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧାର୍ମିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଅତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ। ସେଠି 8 ପଦରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 2 ତିମୋଥୀ 4:8, ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଧାର୍ମିକର ଦୌଡ଼ ମୁକୁଟରେ ଶେଷ ହୁଏ। এই ଜଗତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ୱର ରହିଛି, ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି। এই ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଧାର୍ମିକ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବ ଯାହାକି ମୋର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବ? କେହି ଆମକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜ ରକ୍ତରେ କ୍ରୟ କଲେ, ନିଜ ରକ୍ତରେ
क्रय कले तांकर चिन्ह आम सहित रही उपस्थिति आम हृदय रही आम सांगे सी अच्छा आमने विजयी अटू परिस्थिति जहाँ भी हो आमने आनंद करूँ आमने केबे भी भयातुर हो पारिबा नाही कारण प्रभु आमान को कहले देख आमे तुमको धार्मिक बोली गणना करिछु आमे तुम पाई धार्मिकतार मुकुट तुम पाई रखा जाइए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु निश्चित भाव में आम धार्मिकतार मुकुट आमानकर जीवन में आमानकर पाई सुरक्षित आथिपाई पहुँचेबा प्रभुकर आत्मा शक्ति रे से आम प्रत्येक को दैनंदिन जीवन में कढ़ई नियंतु। धन्यवाद। सदाप्रभु परमेश्वरंकर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करू उपासना संगीतर अतिरिक्त विभाग 253 पृष्ठार गीतटी आमने गान करिबा। गान करुथिबा समय दान संग्रह करिबा। संग्रहित दान को आपण माने कोनोसी गोटे खाम माध्यम रे ऑफिस रे जाई दाखल करिवे बोली आमने अनुरोध करू। पुणी मंदिर को मध्य ईश्वरंकर एही गिरजा को मध्य आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने गीत गान करिबा। सुंदर मधुर नामटी तांकर न पारे मुरुछि क्षणे मातर जेणे गले तेणे नाचे हृद मोर कि जानी काहिकी नुहई पासर सुंदर मधुर नामटी तांकर न पारे मुरुछि क्षणे मातर दुई दुई करी चारोटी अक्षर बांधी रखी अछि सरग संभार आड़ काठे छंदा सेहि नाम चिर हे जुन हे जुणु पुलके शरीर सुंदर मधुर नामटी तांकर न पारे मुरुछि क्षणे मातर नीति चमत्कार प्रीति रत्नाकर पापोतरे बारे अमहमंतर नीति चमत्कार प्रीति रत्नाकर पापोतरे बारे अमहमंतर नोहि पद प्रान्तु निमिषे अंतर नाम भजन रे जाऊ दिन मोर सुंदर मधुर नामटी तांकर न पारे मुरुछि क्षणे मातर जेणे गले तेणे नाचे हृद मोर कि जानी काहिकी नुहई पासर आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। प्रभु आमे धन्यवाद देउछु एही दान निमंते जे हृदय जो भंडार मध्यरु एहा आसी अछि तुमर मंदिरर सेवा कार्य निमंते प्रभु से ही भंडार को तुम्हें परिपूर्ण करी उच्छोड़ाई दियो से हृदय को तुम्हें आशीर्वाद करो जो भंडार को प्रभु जाऊ अच्छे तुमर मंदिरर भंडार को ताको पवित्र करी तुम गौरव निमंते व्यवहार करो तुम राज्यर कार्य प्रभु शक्ति युक्त हेउ तुम राज्य विस्तार हेउ बोली मंडली को आशीर्वाद करो बोली प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु
आमेन। तेबेले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह दया, पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता, चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्तଙ୍କ प्रति संगे रही उपकार करंतु। आमेन। सुस्थ रुहंतु, सुरक्षित रुहंतु, प्रभु आशीर्वाद करंतु।